हास्तेहो कोरोना भाइरस मानजानाय रनो गाहाम सा खामनि सेब्रेनानि बागै हास्ते हाबां जे कक सामानि आबो सय सय दे सामुंग थेफाजाखा एबा जुमलादे गुबै सय सय थेफाजाखा के तांगै सालब्रुन म जिबि सा खामनावनि साकाव सुमुं तिसावै तं कसं लुक्रक तांगै अक्सिजेन नि बियानि बागै कोरोना भाइरस मानजानाय रनि लांमा चनानि ना सालकिसा सिगांबो हास्तेनि मन्त्रियक्रा बिप्लब कुमार देव जिबि सा खामनाव थांगै जिबि सा खामनावनि सामुं बुतां रनो थांगै नायै कक साबमनि ते सामानि फाइनै साल जिबि सा खामनाव ते मुंसा जोंजाल क्लायना नांगला केबो हिनै मन्त्रि अक्रानि कक सामाबाय पाइ थांनि सामुं बुतां रक बुसक जरा ते मिलि आबो नुखैसि सायमानाय ते बाबिसबो खागो सालकिसा सिगांबो हास्तेनि सालथां दिप्रनि एमपि प्रतिमा भूमिक सा खामनाव फाइ नाय थांमानि फियाबा फासाल हर जिबि सा खामनाव अक्सिजेन नि जोंजाल नुकजाखा हायनो हाय अमहाय कक्तमा मानमानि लगे लगेनो हर कथगुनो थांमानि एमएलए सुदीप राय बर्मन गांधीग्राम आमसनि आशिष उपाध्याय मुंगै खरकसा सालकिसा रंबै तुलुंबै कुसुगै हामा नाहारमानिया अंगै सा खामिया अंमाबाय जिबि सा खामनाव tlangnani bagै एम्बुलेंस न कल खालामनानै फियाबा जरा कलक नांनाय हिनै साजाका आबाबाय यग या अंगै आमसनि PSC व थांखिबो ड्राइवर गरै जात्रे जात कक सावै रहरजाखा यग या अंगै पाइथाक कुबुनि मालखुं रबै जिबि सा खामनाव तुबुय मेडिसिन वार्ड एडमिशन खालामनानै ते दामसानि उलो साक नायनाय फाइ कोरोना भाइरस टेस्ट खालायका फियाबा बेलायतेबो सा खामिया अंमाबाय सा खामियानि नुखुनि बरकनि दागि मुंबाय नार्सरनो अक्सिजेन दिना बागै साके अक्सिजेन थेपापानो आबाबो हामिया तेसा हायनो हाय जाय खायनानि साकेबो नार्सरक हैंड ग्लाव्स गरै हिनै साखा यागुलो सा खामियानि नुखुनि खरकसा हैंड ग्लाव्स पाइ रिमानि उलसि अक्सिजेन तेसा हायनो हाय जायके खालायजागो फियाबा बेलायनो वाना मासिंजाक आसक सा खामिया अंगै तमा जरावसि अक्सिजेन रियावैनो सा खामियानो tlangै थांगो व्हीलचेयर बाय मेडिसिन वार्ड नि सिमि यागुलो कोविड केयर सेंटर tlangmani उलनो बिनि लांमा चवै थांखा आबाबाय नुखुनि बररक बेलाय तुमफ्ला लायखा जिबि सा खामनांनि सा खाम सेबनो दैयै তারপর ওটাকে আমি ওনাকে বসালাম, আমার কাকাকে বসালাম শুয়ে। তারপর এখন যখন বার করছি কেউই ধরছে না। দুজন মহিলা ছিল আমার সাথে যারা একটু ট্রাই করছিল, নিজের বাড়ির যারা ছিল, অন্যরা কেউই ধরছে না, টাচও করছে না পেশেন্টকে, মানে অযথাই। তারপর আমি জাস্ট নিয়ে গেলাম, তো পেশেন্ট রানিংয়ের মধ্যেই কোভিড সেন্টারে যাওয়ার আগেই পেশেন্ট খুব খারাপ ছিল, তো কোভিড সেন্টারে ঢুকিয়েছি। তখনই বলছে যে নাকি পেশেন্ট মারা গেছে। তো তারা বলছে নানান ধরনের কথা, এখনও করোনা হয়নি। তারা বলছে নাকি 2 ধরনের ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবে। এখন কি বলবেন আপনি জিবির এই অবস্থার জন্য? আমি বলছি যে জিবিতে কখনো কোভিড পেশেন্টের জন্য বা যদি জিবিতে ডাক্তার কোনো রকমভাবে জিবিতে গিয়ে ডাক্তার দেখানো না উচিত না। যদি আপনি দরকার পড়লে দেশবাসী মানে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমি হাত জোর করে বলছি যে কোভিডের জন্য বা জ্বর উঠে বা যাই উঠে জিবিতে যাবেন না, বাস বাড়িতে বসে ট্রিটমেন্ট করবেন, অন্য ডাক্তার দেখাবেন, কিন্তু জীবিতে যাবেন না। কারণ ওখানে পরিষেবা এতই খারাপ যে মানে একটা পেশেন্ট পার্টি এতটুকুভাবে হ্যাস্তান্যস্ত হয় সেটা বলার মতন না। যে মারা গেছে ওনার নাম কি? ওনার নাম হলো আশিস উপাধ্যায়। কি করতো উনি? উনি কাকু এগ্রিকালচার চাকরি করতো। আচ্ছা, নাম কি ওনার? আশিস উপাধ্যায়। বয়স অনুমানিক কীরকম হয়েছে? 45 বলছে। তারা বলছে যে তাদের এখন যদি জীবিতে যারা আছে তাদের উপর কোনো সিলিন্ডার বা কোনো কিছুর ব্যবস্থা নেই। শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে? সব কিছু কোভিড সেন্টারের কাছে থাকবে। তো শেষ পর্যন্ত আমি ওনাকে ওষুধ লেখালাম, প্রায় 8,000 টাকার আমাকে ওষুধ দিয়েছে। দেওয়ার পর আমি ওষুধ নিতে যখন নিচে যাই তখন তারপর উঠে দেখি প্রায় 2 ঘন্টা হয়ে গেছে আমার ওষুধ যখন আসে। আমি নিচের থেকে উঠে দেখি যখন ওষুধ নিয়ে আসি পেশেন্টের সামনে, তখন দেখি পেশেন্টকে কোভিড সেন্টার থেকে একটা মহিলা এসে জাস্ট এমনি একটা হুইল চেয়ারে করে নিচে নিয়ে আসছে। মানে যার যে পেশেন্টের অক্সিজেনের দরকার ওই পেশেন্টকে অক্সিজেন ছাড়াই নিচে নিয়ে আসছিল। তো তারপর পেশেন্টের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। ওখানে ঝিম কেটেছে, দাঁতগুলো একদম এক জায়গাতে হয়ে গেল, চোখ টোক সব উল্টে গেছে। তো তখন আমি গিয়ে অক্সিজেনটা দূরে নিজে খুদ অক্সিজেনটা দূরে নিয়ে আসি, একটা ট্রলি পর্যন্ত। আমি बड़े बड़े डॉक्टर को भी मैं पहचानता हूँ, ठीक है। मैंने आपको और एक डॉक्टर ने कॉल किया, फिर आपने जाके प्रेस्क्राइब किया। 2 घंटे से मैं इधर हूँ, इससे पहले तो प्रेस्क्राइब नहीं आया था ना। देखो ना, 2 घंटे से मैं इधर हूँ। मेरा पेशेंट, मैं बोल रहा हूँ मेरा पेशेंट का ऑक्सीजन चाहिए। ये एक दीदी ने यहाँ पर एक ऑक्सीजन मास्क को वो कर दिया, लिकोप्लास्ट लगा के दिया, और उधर से ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था उसमें से। अरे देखो ना, पेशेंट जब लेके आया उसका सैचुरेशन कितना है,
हाँ 50 40 ठीक है। जब आप लेके आए ना पेशेंट कंडीशन कितना खराब है आप देखा ना। तो जो भी खराब है आपको मेडिसिन तो फास्ट टाइम देना चाहिए था ना। आप 2 घंटे बाद वो मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब किया फिर मैं जाके लेते वक्त पेशेंट मर गया। अब 2 घंटे के बाद আর তাই বাংলা বলেন স্যার স্যার आपको बेंगुल आता है প্রচন্ডভাবে লাং খারাপ তো তাই না আগের থেকে তাই ভেন্টিলেশন দরকার ছিল। তো আমরা এখানে জীবিত কোনো আইসিইউ নাই, ভেন্টিলেশন না, আমরা কি করবো? আমার প্রশ্ন এটা না, আমার প্রশ্ন হলো আপনার অক্সিজেন সাথে সাথে কেটে দিলেন না? আপনার অক্সিজেন ছিল না এক দিদি কেন দিলেন না? একটা দিদি অ্যান্টিকা অক্সিজেন অ্যান্টিকা নিচে এটার মধ্যে লিকো প্লাস লাগানো হয়েছিল। অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে, খালি সিলিন্ডার আছে। लिको प्लस लगाया सिर्फ 2 किलो। सबके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, सबने ऑक्सीजन चल रहा है। मैं दिखाता हूँ अभी भी उधर है ऑक्सीजन सिलेंडर, बात ये अभी सुनो। भी उधर है। सुनो इसका ना ऑक्सीजन दे रहे हैं हम, जो ऑक्सीजन दे रहे हैं इसका ना वेंटिलेटर लंग्स अच्छा, इतना जो- खराब हुआ, लंग्स इतना खराब हुआ कि ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते वो। इतना अगर ऑक्सीजन ले जब सकते जब ये आया तब खराब हो गया ना, पहले खराब तो नहीं था, अभी आया अब खराब हो गया। क्या? फालतू बात मत मारो, पहले फालतू बात फालतू मत। जब आया तो सर देखा मैंने जब पेशेंट को लेकर आया घर पे जब पेशेंट था पहले अच्छा था, अभी इधर आके खराब हो गया। ना मैंने जब गाड़ी पे उठाया वो खुद चल के गाड़ी पे उठा, ठीक है। इधर लेके आया यहाँ पर लेके आया, तब से बोल रहा था ऑक्सीजन चाहिए, यही पकड़ता नहीं है किसी को ग्लास দেখেন জিবি স্বাস্থ্য পরিষেবা দেখেন কি হালে আছে, सरकार से অক্সিজেনের অভাবে পেশেন্ট মারা যাচ্ছে। दिया जाता আজকে রাত্র 10:50 আমার একটা কাকু মারা গিয়েছে অক্সিজেনের অভাবে। तो जाता है ग्लास तो दिया जाता है। तो मैंने किसी ने बोला कि ग्लास नहीं है, मैं दौड़ के जाके ग्लास लेके आया, अरे ठीक ये है। बात तो फिर सुनो। ये ग्लास फिर ये ऑक्सीजन जाते जाते यहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, 45 मिनट लग गया। দাদা তাহলে বাংলা তো দাদা, আপনি বাংলা তো বলতো ত্রিপুরা রাজ্যে করোনা আছে না? আমার কোন আমার কোন করোনা আসেনি? আমার প্রমাণ দেন। যদি করোনা থাকে আমি পেশেন্টে আপনি কিছু করলেন না, আমি লিয়ে দেবো। আমি একজন আপনার মুখ্যমন্ত্রী বা হেলথ মিনিস্টারের সাথে কথা কোন আপনার মুখ্যমন্ত্রী হেলথ মিনিস্টার বাদ দিলাম আমি, আপনার কথা কোন? আপনি চিকিৎসক, একজন চিকিৎসক, আপনি চিকিৎসক, আপনি কোন করোনা আসেনি? আমার কথা যদি আপনি বিশ্বাস না করেন আমি কি করতাম? হ্যাঁ আমার মুখের কথা যদি আপনি বিশ্বাস না করেন আমি কি করতাম? আমার করোনা আছে তো, করোনা প্রমাণ দেন বলে এই কারণে মারা গেছে করোনা এসে। আমার কথাটা হইলো যে দাদা এতক্ষণ কে লিগা স্যার এতক্ষণ করে টাইম লাগছে ওষুধ আমার দিতে। খুব দেখেন বলে এই কারণে করোনা মারা গেছে। আপনি দেখছেন তো, আপনি দেখছেন তো ফেসবুকে চ্যালেঞ্জ করতে দেখছেন তো, একটা চিকিৎসক চ্যালেঞ্জ করতে দেখছেন তো, আপনি দেখছেন তো, আপনি দেখছেন নি কোন ফেসবুকে চ্যালেঞ্জ করছে একটা চিকিৎসক, দেখছেন এমনি? আমি WHO এর কথা মানি, ICMR এর কথা মানি আমি। স্যার শুনেন তাহলে আমরা আমরা দাঁড়ান দাঁড়ান Patient আপনারা লগে লগে আপনারা যে medicine বলছেন দেখতে করোনা আছে তার কারণে কইছে, মুখ্যমন্ত্রী কইছে যে করোনা আছে এই কারণে কইছেন আপনি? WHO কইছে, ICMR কইছে। WHO এর মধ্যে একজন কর্মচারী কইছে বলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি করোনা নাই। WHO আচ্ছা উনিও কোভিডের ইয়ে করেন, ঠিক আছে। আচ্ছা শুনেন কথাটা হচ্ছে আমি যখন পেশেন্ট লইছি আমার কেরে বড় ডাক্তার রে দিয়ে সেটা ফোন করায় স্যারের কাছে দিয়ে সেটা প্রেসক্রাইব করা। 1 ঘন্টা পেশেন্টটা পড়ে রইছে, আপনি একটা অক্সিজেন লাগাইছেন না কি কারণে? আজকে আমরা মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী হই, আপনারা দায়ী, ধরে করেন না আপনারা দায়ী, এমনি ধরে করেন আপনারা দায়ী, মৃত্যুর জন্য আমরা দায়ী। আমি একদম প্রকাশ্যে ভিডিও করতেছি, আমরা প্রকাশ্যে ভিডিও করেন, আচ্ছা প্রকাশ্যে ভিডিও করেন, কেরে কর না আপনি আমার মতো প্রকাশ্যে ভিডিও করেন, আমরা চোরের মতো লোকালে করতেছেন, আমার মতো প্রকাশ্যে করেন, আমিও তো প্রকাশ্যে করতেছি, আপনি প্রকাশ্যে করেন। পাইতে পেশেন্টের লেট হইছে মানলাম, কেউ ধরতে চাইতেছে না কোনো না। তো আমি তো অপমান দাঁড়ান দাঁড়া একটা মিনিট আমি তো আপনার করোনা পেশেন্ট আমি তো কোনো উড়ানা সই আইছি একদম মানে মুখ লাগাই আইছি, তাহলে আমার করোনা হয়েছে গা? আমার চেক করেন বলে পজিটিভ আছে কি না চেক করেন আপনি আমার। আপনার মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে কেন এটা তো মানে ইয়ে আর কি আপনার ডক্টর প্রদীপ কুমার কাছে তাই না? তাহলে তো বাইরে টানের জায়গা থেকে আছে, হ্যাঁ টানের জায়গা থেকে আছে। এখন তারপর আমি শুনেন, তারপর আমি এই স্যারে আমি আরেকজন স্যারে দিয়েছিলাম। জিবির মুখ্যমন্ত্রী বারবার করেছে জিবির স্বাস্থ্য পরিষেবা ভালো করার লাগিয়া, আপনারা নিজের দায়িত্ব আচ্ছা শুনেন ঠিকভাবে করতেছেন না, আমার একটু কইবেন যে এই কারণে নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতেছেন না। হচ্ছে না। তাই না লাং আগে থেকে আমরা প্রথম আজকে জিবি নাই না হয় না পেশেন্ট তো বেঁচে দেবো আজকে কেন আপনি কেন
কেন আইসিইউ থাকতো না কেন থাকতো না আইসিইউ দাঁড়া রেকর্ড কর আইসিইউ কেন থাকতো না আমার আইসিইউ আমার কোভিড ওয়ার্ডে আমরা আইসিইউ কোভিড ওয়ার্ডে আমার আইসিইউ তো কোভিড ওটা আপনার পাঠানোর ব্যবস্থা নেই আমরা দায়িত্ব তো তাহলে পজিটিভ হলে পাঠাইতাম আমরা তো বললেন আইসিইউ নাই কেন না আইসিইউ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে এত মানে নিয়েছিলাম এসে এত নিয়েছিলাম সে করোনা ওয়ার্ডে আইসিইউ তো দেওয়া হয়েছে ভেন্টিলেশন একমাত্র আপনার মতো ডাক্তার লেগে পেশেন্ট এইভাবে মারা যাচ্ছে একমাত্র আপনার মতো ডাক্তার লেগে সব আইসিইউ ভেন্টিলেশন কোভিড ওয়ার্ডে আমার আচ্ছা আইসিইউ ভেন্টিলেশন ভেন্টিলেশন আচ্ছা আমি এখন গেছি না নেবুলাইজার আমার আরেকটা